नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। आज बात करेंगे असम के फ्लड के ऊपर। अभी सीएम ने क्या भाषण दिया है आपको सुना ही होगा, जो बता रहे थे नागालैंड का पानी आया हुआ है, मतलब नागालैंड में खनन चल रहा है, उसके वजह से असम में बाढ़ की स्थिति बना। एक नंबर बात हो गया। आपने यही बोला ना, अच्छे से सुन लीजिएगा, जाके अच्छा से सुनिएगा, फिर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ क्या है। असम में जो बाढ़ आया हुआ इसका दोष भी नागालैंड है, एक तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहा है और साथ में ये भी बोल रहा है कि नागालैंड में हम तो खनन करने नहीं जा रहे, मतलब दोष डायरेक्ट नागालैंड वालों का। समझ में आ रहा है ना। तो सेंटर में किसका सरकार है? बीजेपी का। और असम में किसका है? बीजेपी का। तो सेंटर देखेगा ना पूरा एरिया को, या कौन देखेगा ये बताइए। फिर नागालैंड में किसका सरकार है? देखिए, अभी इनका एक सरकार है, 50-50 गठबंधन, समझ गए ना। तो पूरा खेल तो इनका ही चल रहा है। तो ये पल्ला झाड़ने के लिए है। जब ये बोलते हैं ना क्या, इलेक्शन से पहले बहुत बोलते हैं हम असम को बाढ़ प्रभावित इलाकों को एकदम मतलब बाढ़ से मुक्त कर देंगे, फलना ढिमकाना बोल देते हैं। मगर अब क्या हुआ, मतलब डूब गया असम। तो इसको लिए मतलब इसका जो है अपना ऊपर क्लेम ना आए, इसीलिए नागालैंड को बोला जा रहा है। नागालैंड जाने तो, और हमारे जो भोले वाले जनता है वो तो यही सोचते हैं यार इन्होंने तो पैसे दिए क्या, और क्या इतना चीज़ें लोन के लिए कर रहे हैं, अभी देखो कितना कुछ बोल रहे हैं। भाई साहब, सबको बताना चाहूँगा, असम के एक एक लोग सुन लो कान खोल के। इन्होंने जो बोला मुंह खोल के, रुपया देने की वादा किया था, रुपया मतलब टका दिबो को বিচাৰিছিলে, আপোনাক টকা দিব বুলি বচন লৈছিলে যে আপোনালোকক 9-10 হাজাৰ টকা দিম, কিন্তু আপোনালোকক কি দিছে এইটো চাওক। আপোনালোকক দিছে বেংক নোট দিছে, বেংক নোট, কাগজৰ বেংক নোট দিছে। তাত লিখা আছে মই ধাৰকক 10 টকা 20 টকা দিবলৈ বাধ্য হওঁ। চাই লওক, हिंदीत लिखा है, मैं धारकों को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। অসমৰ মানুহে অলপ ভাবিব লাগিব কি হৈ আছে। अभी मैं हिंदी में बोलूँगा। तो ये असम के सभी भाइयों को समझना होगा जो कि क्या चल रहा है। भाई साहब, अभी आप लोगों को फंसाने का जाल चल रहा है। ये हर साल हर कहीं ना कहीं 3-4 जगहों में फ्लड किया जाता है, फ्लड की स्थिति बनाया जाता है, पूरी तरीके से तहस नहस किया जाता है। जैसे पूरे देश में ये एक फैला रहे जो कि ये प्रलय आया हुआ है, प्राकृतिक विनाश है। असल में प्राकृतिक कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इन्होंने ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को थोपने के लिए ये सिस्टम खड़ा किया है। इनको बोलिएगा, पूछिए एक बार सीएम से, जो आपने जो हमें रुपया दिया, मतलब टोका दिसे, ये रुपया क्या दिया है? लिखित में पूछिए, लिखित में RTI लगाइए, सभी महिलाएं लगाइए, सभी महिलाओं को दिया ना। चाहे अभी चाहे मत लीजिए, बोलिए जो आपने हमें रुपया देने का वादा किया, मतलब टका দিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু ইহঁতে দিছে কি বেংকৰ নোট দিছে। আপোনালোকে একোৱে নুবুজে, এইবিলাক আপোনালোকক বুজিব লাগিব। সেইকাৰণে বুজিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সোধক, ইহঁতক বিত্ত মন্ত্ৰালয়ক সোধক, CMক সোধক যে আপুনি যে মোক টকা দিছে ন, হেৰি বেংকৰ নোট দিছে, গোটেইকেইটা যে মহিলা আছিলে গোটৰ, তেখেতক কি দিছে তেখেতে লিখি কিনি কিবা এটা দিব ন, তাৰপিছত মোক RTIৰ কপিটো দিব, চাব মই ইয়াৰ নেক্সট কি সুধিব লাগে এইটোও কৈ দিম। ইয়াৰ পিছত সোধক যে আপুনি যদি বেংকৰ নোট দিছে ইয়া হেৰি দিছে, रुपया दिसे মানে টকা দিছে বুলি এইটো সোধক। তেতিয়া ইহঁতে ফচি যাব আৰু তেতিয়া জবাব দিব নোৱাৰে ইহঁতে। এইটো আপোনালোকক বুজিব লাগিব। কেলে অসমৰ মানুহ হয়, সেইকাৰণে মই অসমীয়া কৈ আছোঁ। অসমৰ মানুহক এইটো বুজিব লাগিব কিভাৱে এইবিলাক কৰি আছে। ইয়াৰ আগত পাঞ্জাৱত আহিছে, সেম স্থিতি হ'ল এতিয়া, সেম টু সেম স্থিতি। এইটো বুজিব লাগিব। কেতিয়া বুজিব আপোনালোকে? ইহঁতে এটা পলিটিক্স নহয় কৰি যায়, ইহঁতে কূটনীতি, मतलब বহুত মানে ভিতৰত যাব লাগিব, তেতিয়াই বুজি পাব। এটা পলিটিক্স আছে যিটো মানে একদম ওপৰত দেখুওৱা হয়,
আৰু এটা পলিটিক্স আছে যে কেতিয়াও আপুনি দেখিব নোৱাৰে, এইটো পলিটিক্স হয় ইয়াত। আৰু তেখেতে কৰিছে। মই নাজানো এই ভিডিঅ'টো থাকিব নে নাথাকে, থাকিব পাৰে, কিন্তু কেলৈ মোৰ ভিডিঅ' কোনোবাই নাচায়। আৰু মই বেছিভাগ হিন্দীতে ভিডিঅ' বনাওঁ, আজি মই অসমীয়াত বনাইছোঁ কেলৈ মানে অসমৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যে মানে ক'বই নোৱাৰোঁ। ইমান দিন ধৰি মানে ভাবিছিলোঁ যে নাই অসমৰ মানুহকেইটা অলপ বুজিব পাৰে কিজান, কিন্তু এতিয়া চাইছোঁতো অসমৰ মানুহকতো একেবাৰে মানে ধ্বংস কৰিবলৈ মানে ইহঁতকতো মানে এনেকুৱা মাৰিছে মানে কি ক'ম, মানে বৰ বেয়া চিন হ'ল। পাঞ্জাৱৰ পৰা বেয়া হ'ল, পাঞ্জাৱটো একোৱেই নহয়, পাঞ্জাৱৰ পৰা বেয়া স্থিতি কৰি দিলে অসমৰ। এইটো মই মানে ভাবি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গোটেই ভাৰতত যিমান নেতা আছে গোটেই নেতাবোৰক কৈছোঁ, ৰুপিয়া কি হয় এইটো কওক, মানে টকাটো কি হয়, ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি। যেনেকৈ 1 কিলোগ্ৰামৰ ভাৰ কিমান, 1 কিলোগ্ৰাম 1 কেজি কাক কয়, 1000 গ্ৰামক 1 কিলো কয় ন, এনেকুৱাই ৰুপিয়া কাক কয় এইটো সোধক এবাৰ। আৰু এইটো যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়া জনতা চৰকাৰ মৰ্চাৰ লগত আপুনি জোৰক, আপোনালোকক গোটেইকেইটা বস্তু জনাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে বুজিব যে কি হৈ আছে পূৰা ভাৰতত, আৰু অসমৰ এইটো স্থিতিও বুজি পাব। হাৰ্প টেকন'লজি আৰু ক্লাউড শ্বেডিং জৰিয়তে এইবিলাক কৰা হয়। এই যে এনেকুৱা প্ৰলয় যে আহিছে অসমত, এনেকুৱা প্ৰলয় হ'ব আৰু গোটেই ভাৰতত হ'ব। ভূকম্প আহিব, ভূমিকম্প হ'ব, বুজি পাইছে ন, ভূমিকম্প হ'ব, মানুহে মৰিব, এনেকুৱা স্থিতি আহিব এতিয়া। এইটো কোনে চাব? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইহঁতে চাব, ইহঁতেতো ফ্লাইট লৈ কিনে উৰি কিনে গুচি যাব, আমাৰ মানুহকেইটা মৰি থাকিব। এতিয়া টাইম আছে আপোনালোকৰ হাতত বহুত মানে এতিয়াও 2 বছৰ আছে, 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এইবিলাক ইহঁতে কৰিব। ইয়াৰ আগত নিজে যদি সতৰ্ক হৈ যাওক, নহ'লে আপোনাৰ লগত কি বিনাশ হ'ব। আমালোকে থাকোঁ নে নাথাকোঁ মই নাজানো, কিন্তু অহা যে জেনেৰেশ্যন আছে ইহঁতি বহুত কান্দিব। এইটোৱে ক'ম আজিৰ ভিডিঅ'টো। হিন্দীত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, অসমীয়াত শেষ কৰিছোঁ কেলৈ এইটো অসমৰ কাৰণে। মানে এতিয়া মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে ইয়াত নাথাকোঁ, অসমত শিৱসাগৰত যাওঁ, তেখেতক মানে কওঁ যে সঁচাটো এনেকুৱা হৈ আছে বস্তুকেইটা। এতিয়া আপোনালোকে ইমান সহজে নুবুজিব এইবিলাক কথা, অলপ টাইম লাগিব। কি ক'ম, মানুহে ভিডিঅ' বনাইছে, এই ভিডিঅ'কেইটা যে বনাইছে হেল্প কৰিছে, ভাল লাগিছে, একো নহয় হেল্প কৰাটো, কিন্তু হেল্প কৰাৰ লগত যে কেইটামান কথা কৈছে ইহঁতে আচল কথাটো নকয়। আৰু এটা এডুকেশ্যনৰ মানুহজন গৈছে, কি নাম হ'ল আলোক ছাৰ। মই তেখেতক ভাল ভাবোঁ, কিন্তু তেখেতেও ভাল নহয়। তেখেতে যে আপোনালোকক পঢ়াইছে ন, ইহঁতৰ পঢ়াটোৱে পঢ়াইছে, যিটো পঢ়াত আমাৰ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী গাধা হৈ আছে, চাকৰি নাপায়। আপুনি যে টকাটো ৱেষ্ট কৰিছে এইটোও বুজি পাব একমাত্ৰ জনতা চৰকাৰ মৰ্চাৰ লগত আপোনালোকে যেতিয়া জুৰিব। আৰু আপোনাৰ অসমৰ বহুত জেগাৰ পৰা আহি আছে মানুহে, এইটো মই কৈ দিছোঁ, বহুত জেগাৰ পৰা আহিছে, এই কথাকেইটা বুজি পাইছে, কিন্তু ভয়ো পাইছে যে ইহঁতি কেনেকৈ এইবিলাক কথা কৈছে আৰু কি হ'ব, পুলিচে আমাক উঠাই লৈ যাব নেকি, এনেকুৱাও ভাবিছে। ময়ো ভাবিছিলোঁ প্ৰথমত জোৰা সময়ত এইবিলাক কি হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে যিবিলাক কথা তেখেতে কৈছে এই ট্ৰেইনিঙত, আজি এইকেইটা কথা হৈ আছে, আপোনালোকক বুজক, এনে নুবুজে এইবিলাক কথা মই নাজানো। আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে তো সতৰ্ক হৈ যাওক, আৰু চিঠি লিখিখিনি ইয়াৰ RTI লগাই কিনি ইহঁতক সোধক যে আপুনি যে মোক দিছে টকাটো, এইটো টকা দিছে নে বেলেগ কিবা দিছে, তেতিয়াই বুজি পাব আচলতে কি হয়। এইটো টকা দিয়া নাই, ইহঁতে বেংক নোট দিছে, বেংক নোট আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ টকা বেলেগ হয়। তাৰ উদাহৰণ মই দিব বিচাৰিছোঁ, চাই লওক। ইমানে কম, ভিডিঅ'ত শেষ কৰিছোঁ, আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া আছে দুয়োটা
বেলেগ বেলেগ, এটা ভাৰত চৰকাৰ, এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। এটা দেশত দুটা চৰকাৰ কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া আপুনি নিজে কওক, কি বিচাৰিছে, কি বুজিব পাৰিছে?